السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور سری لنکا نے دو طرفہ تجارتی حجم کو $1 ارب تک لے جانے اور دونوں ملکوں کے درمیان آزادانہ تجارت کے معاہدے کو وسعت دینے کے لیے کام کرنے کا عزم کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج کولمبو میں پاکستان سری لنکا تجارت اور سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سری لنکا کے تاجروں کو چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے میں شمولیت کی دعوت دی۔ وزیر خارجہ اور سری لنکا کے ہم منصب نے آج کولمبو میں ایک ملاقات میں علاقائی رابطے کے فروغ کے لیے سارک کو فعال بنانے پر زور دیا۔ صدر نے واحد قومی نصاب تعلیم پر عمل درآمد یقینی بنا کر مختلف تعلیمی نظاموں میں فرق دور کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت نے انتخابات میں پیسے کے استعمال کا فرسودہ نظام ختم کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کی نشاندہی کے حوالے سے مشترکہ کوششوں پر زور دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 2 کشمیری نوجوان شہید کر دیے۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف سراپا احتجاج کسانوں نے مودی حکومت کے خلاف طویل جدوجہد کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تجارت اور معیشت کے بارے میں وفود کے تبادلوں میں اضافے کے لیے تیار ہے۔ کراچی میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کے درمیان پاکستان سپر لیگ کا میچ جاری ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ پاکستان اور سری لنکا نے 2 طرفہ تجارتی حجم کو $1 ارب تک لے جانے کے مقصد کے حصول اور دونوں ملکوں کے درمیان آزادانہ تجارت کے معاہدے کو وسعت دینے کے لیے کام کرنے کا عزم کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے سری لنکا کے 2 روزہ دورے کے اختتام پر آج کولمبو میں جاری کردہ مشترکہ اعلامیہ میں فریقین نے مختلف شعبوں میں تعاون مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے پرامن ہمسائیگی کے ویژن کے مطابق سری لنکا کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے تعاون جاری رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ فریقین نے ثقافتی روابط، انسانی وسائل کی ترقی اور مختلف شعبوں میں استعداد کار بڑھانے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ اشتراکی عمل کا جائزہ لیا۔ پاکستان نے سری لنکا کے طلباء کے لیے MBBS اور BDS کے شعبوں میں 100 وظائف کا اعلان کیا۔ فریقین نے گندھارا تہذیب کے حوالے سے بدھ مت کے قدیم مقامات کی موجودہ مذہبی سیاحت کے وسیع امکانات کو مزید بڑھانے اور ہوٹلوں کی صنعت میں مہارت کے تبادلے پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے کینڈی کی پیراڈینا یونیورسٹی میں ایشیائی تہذیب و ثقافت کا مرکز قائم کرنے کے پروگرام کا بھی اعلان کیا۔ فریقین نے عوامی روابط، سیاحت، تجارت اور ثقافت کے فروغ کے لیے فضائی روابط بڑھانے کی اہمیت بھی تسلیم کی۔ انہوں نے دفاع کے شعبے میں موجودہ باہمی تعاون پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عملے کی سطح پر بات چیت اور دفاع کے شعبے میں مذاکرات سے سیکیورٹی کے شعبے میں تعلقات کو مزید توسیع دینے کا موقع فراہم ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے $5 کروڑ کے دفاعی قرضے کی سہولت کا اعلان کیا۔ عمران خان اور سری لنکا کے وزیر اعظم نے پارلیمانی تعاون کو مستحکم کرنے کی ضرورت کے حوالے سے دونوں ملکوں کی پارلیمانی دوستی ایسوسی ایشن کی تشکیل نو کی تعریف کی۔ فریقین نے سارک کے منشور کے اصولوں اور مقاصد پر کاربند رہنے کے عزم کا اعادہ کیا اور تنظیم کے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ خطے کے عوام کے وسیع تر مفاد میں مل کر کام کریں۔ انہوں نے علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تصفیہ طلب تنازعات کو عالمی قانون کے تحت تعمیری مذاکرات سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے علاقائی سطح پر رابطوں کے تناظر میں خطے کی اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے چین پاکستان اقتصادی راہداری سے پیدا ہونے والے مواقع پر روشنی ڈالی۔ سری لنکا نے کرونا وائرس کے آغاز سے اب تک پاکستان میں موجود سری لنکن باشندوں کی وطن واپسی کے لیے تمام ممکنہ تعاون کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور دونوں ملکوں نے کرونا کی عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ سری لنکا کے وزیر اعظم نے اپنے ملک کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت اور تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ اس دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کی 5 یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ عمران خان نے اپنی اور اپنے وفد کی پرتپاک مہمان نوازی پر وزیر اعظم مہندا راجہ پاکسے کا شکریہ ادا کیا اور سری لنکا کے صدر اور وزیر اعظم کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए खित्ते के मुल्कों के दरमियान तिजारती रवाबित बेहतर बनाने पर जोर दिया है। आज कोलंबो में पहली पाकिस्तान श्रीलंका तिजारत और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तनाज़ात ख़त्म करना और तिजारती ताल्लुकात बेहतर बनाना ही खित्ते के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। उन्होंने कहा कि हमारा तनाज़ा सिर्फ कश्मीर का है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक सिर्फ बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने कारोबार में आसानी पैदा करने और सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर करने के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात के नतीजे में दुनिया में कारोबार में आसानी पैदा करने के हवाले से पाकिस्तान के दर्जे में 28 दर्जे बेहतरी आई है। इमरान खान ने श्रीलंका की ताजिर बिरादरी को चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी में शिरकत की दावत दी, जो वस्त एशिया तक रसाई का मौका फराहम करती है। I would like to ask the business community मैं श्रीलंका के कारोबारी तबके को दावत देता हूं कि वो CPEC मंसूबे में हिस्सा लें। ये मंसूबा चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा है, जो आपको गवादर पोर्ट से उज़्बेकिस्तान और वस्त एशियाई ममालिक तक मरबूत बनाएगा। ये वही मंसूबा है जिसके ज़रिए पाकिस्तान खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स बनाने की पेशकश कर रहा है। which give incentives to businesses to set up industry there. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कायम किए जाने वाले खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी के लिए ताजरों को मुराद दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान बढ़ती हुई बाहमी तिजारत, सरमायाकारी और कारोबारी ताउन की खुसूसियात के जरिए सरगर्म इक़्तिसादी इश्तराक अमल को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज कोलंबो में श्रीलंका के सदर गोदाबाया राजापाक्से से मुआवनों के बगैर एक मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ शोबों में खुसूसन ज़राअत, सयाहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, खेल, तालीम और सकाफ़त में गहरे ताउन पर भी जोर दिया। इमरान खान ने इस बात को भी उजागर किया कि पाकिस्तान श्रीलंका के लोगों के लिए एक मजहबी सयाहती मकाम बनने की सलाहियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज कोलंबो में श्रीलंका के सदर गोदाबाया राजापाक्से से उनकी मुलाकात नहायत अच्छी रही। अपने मुतअद्दिद ट्वीट्स में उन्होंने कहा कि हमने खुसूसन अपने देही इलाकों में गुर्बत के खात्मे के हवाले से अपने मुश्तरका जज्बे पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि हमने किसानों को उनकी पैदावार का ज़्यादा मुआवजा देने और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और आड़ती का उनसर ख़त्म करके आवाम को इर्जा निर्खों पर खुराक और फल मुहैया करने के बारे में भी तबादला ख्याल किया। इमरान खान ने कहा कि हमने अपने बाहमी मफाद के लिए सियासी और तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए अपने गहरे ताल्लुकात के दूसरे पहलुओं पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने श्रीलंका के आला सतही कारकर्दगी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम के अपने हम असर खिलाड़ियों से मुलाकात मेरे लिए बाइस मसरत थी। श्रीलंका के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सजीद प्रेमदासा ने आज कोलंबो में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। उन्होंने श्रीलंका का अहम दौरा करने पर अपनी जमात की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी को यकीन दिलाया है कि हुकूमत ताजरों और सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। आज कोलंबो में पाकिस्तान श्रीलंका तिजारती और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस 2021 में शरीक कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मईशत की तरक्की के अमल में अपना किरदार अदा करने के लिए कारोबारी बरादरी की तजावीज़ को सराहा। पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान के कारोबारी अफराद दोनों मिलकर काम करने और तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका ने इलाकाई रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए सार्क तंजीम को मज़ीद फ़ाल बनाने पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके श्रीलंका के हम मनसब दनीश गुनावर्दने ने आज कोलंबो में एक मुलाकात में तमाम इलाकाई और आलमी फोरम्स पर बाहमी ताउन के अज़्म का इयादा किया। मुलाकात के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हालिया दौरा इस बात का अक्कास है कि पाकिस्तान श्रीलंका के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को तोसी देने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत के फ़रोग़ के लिए आज़ादाना तिजारती मुआहदे में तोसी की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी चीन का एक ख़ित्ता एक शाहराह का प्रोग्राम है और पूरा ख़ित्ता इससे फ़ायदा उठाते हुए इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ दे सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गवादर बंदरगाह और श्रीलंका की बंदरगाहों के दरमियान राबिते बढ़ने से वस्त एशियाई मुल्कों के तिजारती मराकिज़ तक आसान रसाई मैसर आएगी। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफ़ती और रिवायती ताल्लुकात मद्देनज़र रखते हुए मजहबी सयाहत के फ़रोग़ पर भी जोर दिया।
دونوں وزراء خارجہ نے عزم ظاہر کیا کہ وہ انسانی وسائل کی ترقی، علاقائی سلامتی اور دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے کوشاں رہیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے یکساں قومی نصاب پر عمل درآمد یقینی بنا کر ملک میں مختلف تعلیمی نظاموں میں عدم مساوات ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ ملک کی سماجی معیشت کی ترقی کے لیے معیاری اور تحقیق پر مبنی تعلیم کی اشد ضرورت ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ یکساں قومی نصاب صوبوں اور نجی شعبے اور مذہبی مدارس سمیت دیگر فریقین کے ساتھ مشاورت سے بنایا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ یکساں قومی نصاب ملک کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرآن و سنت اور قومی امنگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی معیار کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ یکساں قومی نصاب تعلیمی سال 2021-22 کے دوران تمام تعلیمی نظاموں میں پہلی سے 5ویں کلاسوں کے طالب علموں کے لیے نافذ کیا جائے گا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ انتخابات میں شفافیت جمہوریت کی مضبوطی اور عوام کی فلاح بہبود یقینی بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ووٹوں کی خرید و فروخت کا فرسودہ نظام ختم کرنے اور انتخابات میں اہل امیدواروں کو موقع دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی حکومت اس بات پہ چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس فرسودہ اس خرید و فروخت کے رواج کی روایت کو بالکل جڑوں سے اکھاڑنا ہے اور ان لوگوں کو لانا ہے جو کہ اہلیت رکھتے ہوں، کارکن ہوں پارٹی کے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے کہ وہ قانون ساز پارلیمنٹ میں لانے ہیں جو کہ اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ حزب اختلاف کا اتحاد وفاداریاں تبدیل کرنے کی سیاست پر یقین رکھتا ہے اور یہ اسٹیٹس کو کی نمائندگی بھی کر رہا ہے۔ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے سربراہ جنرل ندیم رضا نے جو متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں، آج متحدہ عرب امارات کی فوج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل حماد محمد ثانی الرمیتی سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق انہوں نے تینوں افواج کے سربراہان سے علیحدہ ملاقاتیں بھی کی۔ ملاقاتوں کے دوران فریقین نے سلامتی، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور خصوصاً کشمیر اور افغانستان کے حوالے سے موجودہ علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور اور 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نے ابوظہبی میں بین الاقوامی دفاعی نمائش اور میری ٹائم سیکیورٹی نمائش بھی دیکھی اور پاکستان کے مختلف اداروں کے قائم کردہ سٹالز اور نمائش میں حصہ لینے والے پاک بحریہ کے جہازوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے پاکستان کے ملکی ساختہ دفاعی آلات کی عالمی سطح پر نمائش پر ان اداروں کی کوششوں کو سراہا۔ نمائش کے موقع پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نے اٹلی کے چیف آف ڈیفنس جنرل رینزو ویسیریلی سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نے کہا کہ پاکستان کا دفاعی صنعت کا شعبہ درمیانے اور اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجیز کے مخصوص شعبوں میں غیر ملکی خریداروں کی بڑے پیمانے پر طلب کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاک فضائیہ نے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تیار کیے گئے ملی نغمے کا پرومو جاری کیا ہے۔ نغمہ کل جاری کیا جائے گا، جس میں جذبہ حب الوطنی کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ اس عزم کی تجدید کی گئی کہ پاک فضائیہ کا ہر جوان ہمہ وقت پاکستان کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے، حیاتیاتی تنوع کے تحفظ اور آلودگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہونے والے اقدامات کی نشاندہی کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اقوام متحدہ کی 5ویں ماحولیاتی اسمبلی کے آن لائن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دنیا پر قدرتی ماحول کے تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مزید سیاسی عزم کے لیے زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حیاتیاتی تنوع کے بگاڑ کا اثر اگرچہ کم دکھائی دیتا ہے، مگر یہ انسانیت کے مستقبل کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے کل شہدائے لنجود کی برسی منانے کا اعلان کیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر نے اس بات کی منظوری دی ہے۔ شہدائے لنجود کی برسی 25 فروری 2020 کو کنٹرول لائن کے قریب نکیال سیکٹر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے شہید ہونے والے 14 کشمیریوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منائی جائے گی۔
انسانی حقوق کی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا ہے کہ بھارت نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں و کشمیر میں 9 آبادیاتی منصوبوں کی رفتار بڑھانے کے لیے کورونا وبا کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ آج اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے 46ویں اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیم نے خود ساختہ سیکولر ریاست کی سیاہ تصویر پیش کی ہے، جہاں عموماً اور خاص طور پر مقبوضہ علاقے میں بڑے پیمانے پر عوام سے بدسلوکیاں روا رکھی جا رہی ہیں۔ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ سے زائد غیر کشمیریوں کو غیر قانونی طور پر کشمیر کی شہریت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جان بوجھ کر اقوام متحدہ کے چارٹر، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں کر کے کشمیریوں کا حق خود ارادیت غصب کر رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع اسلام آباد میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کے دوران ضلع کے سری گفواڑہ علاقے میں شہید کیا۔ ادھر قابض حکام نے علاقے میں جاری ظلم و بربریت کو پوشیدہ رکھنے کے لیے ضلع میں انٹرنیٹ کی سہولیات بند کر دیں۔ بھارت میں 3 متنازع زرعی قوانین کے خلاف جدوجہد کرنے والے کسانوں نے خود کو مودی حکومت کے خلاف طویل جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ احتجاج کرنے والے کسانوں نے کنبے کی سطح پر اپنی مدد آپ کے تحت دلی کی نواح میں تقریباً مستقل قیام گاہیں قائم کرنا شروع کر دی ہیں تاکہ یہ احتجاج کئی مہینوں تک جاری رکھا جا سکے۔ کنبے کے افراد نے باری باری احتجاج کے مقام پر قیام کرنے کا منصوبہ بنایا ہے تاکہ کسی بھی خاندان پر طویل احتجاج کا بوجھ نہ پڑے۔ احتجاج کرنے والے کسانوں کی قیادت نے کہا ہے کہ وہ اپنے اہداف حاصل کیے بغیر اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے اور وہ احتجاج میں شریک کسانوں کے لیے راشن کی مسلسل فراہمی یقینی بنانے کے لیے رقوم جمع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ جاری رکھیں گے کیونکہ یہ ہماری بقا کی جنگ ہے۔ احتجاج کرنے والے کسانوں نے موسم گرما کے دوران مظاہرین کے لیے پانی کے کولر نصب کرنے کے لیے بجلی کے کنیکشن کی درخواست دی ہے۔ بھارت کے ممتاز روزنامے دی ہندو نے ہندو سے وابستہ ایک معروف صحافی نے مودی حکومت کی براہ راست سرپرستی میں کیے جانے والے پروپیگنڈے اور بھارتی ذرائع ابلاغ کے ایک مخصوص حلقے کی جھوٹی خبروں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اخبار کے گروپ ڈائریکٹر نارسمہن رام نے ذرائع ابلاغ کے کردار کے حوالے سے ایک مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی ذرائع ابلاغ کا ایک بڑا حصہ مودی حکومت کے پروپیگنڈے اور ہندو راشٹریہ نظریے کے فروغ کے لیے ہتھیار کے طور پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی جانب سے توہین آمیز الزامات اور غلط معلومات سمیت جاری کی جانے والی جھوٹی خبروں کو نامعلوم ذرائع سے منسوب کیا جاتا ہے۔ نارسمہن رام نے کہا کہ گزشتہ سال کورونا وائرس کی وبا کے دوران تبلیغی جماعت کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کی مثال دی جس کے نتیجے میں فرقہ وارانہ فسادات نے جنم لیا۔ انہوں نے کسانوں کے احتجاج کا بھی ذکر کیا جس پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں تبادلے بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ چین کے وزیر تجارت وانگ وین ہاؤ نے آج بیجنگ میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ تعاون کے فروغ اور اختلافات کم کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ امریکہ نے میانمار کی فوجی حکومت سے کہا ہے کہ وہ اپنا اقتدار ختم کر کے جمہوری طور پر منتخب حکومت کو بحال کرے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے واشنگٹن میں صحافیوں سے کہا کہ امریکہ میانمار کے عوام کے ساتھ ہے اور ملک میں سول حکومت کی بحالی کے لیے ان کی خواہش کی حمایت کرتا ہے۔ دوسری طرف فوجی بغاوت کے خلاف میانمار میں احتجاج جاری ہے اور لوگ انڈونیشیا اور تھائی لینڈ کے سفارت خانوں کے باہر جمع ہیں۔ امریکہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں دوبارہ شامل ہونا چاہتا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے 3 سال تک کونسل سے علیحدگی اختیار کیے رکھی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے آج ایک ویڈیو پیغام میں کونسل کو بتایا کہ امریکہ سال 2022-24 کے لیے کونسل برائے انسانی حقوق میں منتخب ہونا چاہے گا۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے 6 میچ میں کراچی کنگز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 14 اوورز میں 128 رنز بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر کراچی کنگز کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج کولمبو میں سری لنکا کے ہائی پرفارمنس اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سری لنکا کرکٹ ٹیم کے اپنے ہم عصر کھلاڑیوں سے ملاقات میرے لیے باعث مسرت تھی۔ وزیر اعظم کو بطور کھلاڑی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں سری لنکا کے وزراء، ارکان پارلیمنٹ اور کھلاڑیوں سمیت معزز شخصیات نے شرکت کی۔
वज़ीर आज़म को श्रीलंका के खेलों के वज़ीर ने हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मुजवज़ा मंसूबे पर ब्रीफिंग दी, जिसका नाम वज़ीर आज़म के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म के क्रिकेट करियर से मुतालिक एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें उनके साथ खेलने वाले श्रीलंका के क्रिकेटर्स को खराज तहसीन पर मबनी तासुरात भी शामिल थे। वज़ीर आज़म ने इस इक़दाम को बेहद सराहा और खिलाड़ी से सियासतदान और फिर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने तक के सफ़र की दास्तान बयान की। उन्होंने श्रीलंकन खिलाड़ियों के खेल और खुसूसन पाकिस्तान में आलमी कप जीतने वाली श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कप्तान अर्जुना रानाटिंगा की कारकर्दगी की तारीफ की। श्रीलंका के नौजवानों के उमूर और खेल के वज़ीर ने वज़ीर आज़म को मोमेंटो पेश किया। जवाब में वज़ीर आज़म ने उन्हें अपना दस्तखत करदा बैट पेश किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि कश्मीर प्रीमियर लीग का इफ्तिताह होने जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया में एक मुस्बत पैगाम जाएगा। एक तरफ भारत मकबूजा कश्मीर में नहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में कश्मीर प्रीमियर लीग जैसी सेहतमंद सरगर्मी शुरू हो रही है। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग बड़ी अहमियत की हामिल है। इस लीग के निकास से पाकिस्तान का मुस्बत इमेज पूरी दुनिया में जाएगा। उनका कहना था कि कश्मीर प्रीमियर लीग होगी तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान में कितना अमन है। दुनिया मकबूजा कश्मीर में मसनूई अमन दिखाती है। अब पूरी दुनिया देखेगी कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में कितना पुरअमन है। दुनिया देखेगी कि मकबूजा कश्मीर के अवाम पर कितना जुल्म हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कश्मीर प्रीमियर लीग जैसी मुस्बत और सेहतमंद सरगर्मियां जारी हैं। ये थीं खेलों की खबरें और अब पेश हैं तिजारती खबरें। दो रुकनी चीनी वफ़द ने आज लाहौर में तवानाई के सूबाई वज़ीर डॉक्टर अख्तर मलिक से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया और सूबे में जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि तवानाई के आलमी इदारों को अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा तालीम और आवाम की सेहत के लिए मुख्तस करना चाहिए। ओगरा की जानिब से फ्लेयर गैस के इस्तेमाल में रुकावट डालने का इंकिशाफ हुआ है। ओगरा की तरफ से दरामदी गैस की खातिर मकामी फ्लेयर गैस को 4 साल से लाइसेंस जारी न करने के बायस 40 अरब रुपए से ज़ायद नुकसान हो चुका है, जबकि मेंबर गैस ओगरा ने कायम मकाम चेयरमैन ओगरा को खत लिखकर एक्शन की सिफारिश कर दी है। मुख्तलिफ फीडर से 100 मिलियन क्यूबिक फुट योमिया फ्लेयर गैस निकल रही है। दरामदी गैस की राह में सहूलत, जबकि मुल्की गैस की राह में रुकावट डाली जा रही है। ओगरा अफसरान का ये इक़दाम मिसकंडक्ट और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 366 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्ताम पर 45,362 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 55 करोड़ 75 लाख से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया। आज मजमूई तौर पर 420 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ। बाटा पाकिस्तान कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा 50 रुपये का इजाफा, जबकि गैट्रॉन इंडस्ट्री के हिस्से की कीमतों में 42 रुपये 39 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 157 रुपये 31 पैसे और कीमत फ़रोख्त 160 रुपये 99 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 222 रुपये 84 पैसे और 228 रुपये 9 पैसे, यूरो 191 रुपये 98 पैसे और 195 रुपये 68 पैसे, सऊदी रियाल 41 रुपये 90 पैसे और 42 रुपये 92 पैसे, जापानी येन कीमत खरीद 1 रुपये 49 पैसे और कीमत फ़रोख्त 1 रुपये 52 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 94,864 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,45,403 मेट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई। तिजारती खबरों के बाद अब पेश हैं कुछ खबरें फ़न की दुनिया से मुताल्लिक़। सीनियर अदाकार जुल्करनैन हैदर ने शोबिस में गोल्डन जुबली मुकम्मल कर ली। इस सिलसिले में जुल्करनैन हैदर की रिहाइशगाह पर केक भी काटा गया। सीनियर अदाकार जुल्करनैन हैदर ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे रेडियो, टीवी और थिएटर पर काम करते हुए 50 साल का अरसा हो गया है और कामयाबियां मिलने पर खुदा की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। उन्होंने कहा कि मैंने बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नॉर्वे में पहली ड्रामा सीरियल बनाई और मैं ये कारनामा सर अंजाम देने वाला पहला एशियाई बाशिंदा हूँ। नामवर गुलकार वारिस बेग के साहबजादे उमर बेग ने कहा है कि जिसको सुर का इल्म नहीं उसको गाना नहीं गाना चाहिए। ये इंतहाई मुश्किल फन है और इसके लिए खून जिगर देना पड़ता है। नामवर अदाकार एहसन खान ने कहा है कि जिस शख्स की भी जिंदगी में डिसिप्लिन होगा और दूसरे लोगों से ज्यादा कामयाब होता है। अपने करियर के उरूज के दौर से गुजर रहा हूँ और इसे भरपूर एंजॉय कर रहा हूँ। ये थी फन की दुनिया से कुछ खबरें और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। चीन ने आज जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से
योगा 31 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का तीसरा ग्रुप खला में भेजा। ये सैटेलाइट्स लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के जरिए भेजे गए, जो लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट के सिलसिले का 361वां फ्लाइट मिशन था। लॉन्च सेंटर ने कहा कि मंसूबे के तहत अपने मदारों में दाखिल होने के बाद ये सैटेलाइट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट सर्वे और दूसरी टेक्नोलॉजी से मुताल्लिका तजर्बों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। चीन और अमेरिका के साइंसदानों ने जनूब मगरबी चीन के सूबे हीजाओ में 63 करोड़ साल पुराने फंगी फॉसिल्स दरियाफ्त किए हैं। दरियाफ्त किए जाने वाले फॉसिल्स कदीम तरीन ज़मीनी फॉसिल्स हैं, जो इस बात को जाहिर करते हैं कि खमीर, फफूंदी और खुम्बियों समेत फंगी से मुताल्लिका दीगर अवामिल का वजूद ज़मीन पर 2 करोड़ साल कबल था। ज़मीनी फंगस का साबका कदीम तरीन रिकॉर्ड स्कॉटलैंड में दरियाफ्त हुआ था, जो 41 करोड़ साल पुराने थे। ये नई दरियाफ्त इस बात का तयन करेगी कि ज़मीन पर नबाताती हयात का वजूद कब हुआ। कोरोना वायरस की वबा के दौरान मुहक्किकीन इस बात के इदराक में दिलचस्पी रखते हैं कि आया बुलंद फिशार खून या इसके इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात वायरस के साथ कोई बाहमी अमल कर सकती हैं। हालिया हफ्तों में तिब्बी माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस बात के कोई वाज़ेह सबूत नहीं कि बुलंद फिशार खून या इसकी अद्वियात किसी फर्द में SARS-CoV-2 से मुतासर होने के ख़तरे में इजाफे का बायस हैं। इसी तरह मौजूदा शवाहिद इस नज़रिए की हिमायत नहीं करते कि बुलंद फिशार खून के मरीज़ कोरोना वायरस की अलामात के बहुत हद तक शिकार हो सकते हैं। साइंसी खबरों के बाद अब पेश है मौसम की सूरत हाल। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हुई। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खित्ता पोठोहार में मतला अबरालूद रहने के साथ बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। आज सबसे ज़्यादा सर्दी लेह में पड़ी, जहां का कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत ये रहे: इस्लामाबाद 10 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 12, कराची 21, पेशावर 11, कोयटा 5, गिलगित 4, मुजफ्फराबाद 9, मरी 6, श्रीनगर 4 और जम्मू 13 डिग्री सेंटीग्रेड। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। पाकिस्तान और श्रीलंका ने दो तरफा तिजारती हजम को $1 अरब तक ले जाने और दोनों मुल्कों के दरमियान आज़ादाना तिजारत के माहदे को वसअत देने के लिए काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कोलंबो में पाकिस्तान श्रीलंका तिजारत और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रीलंका के ताजरों को चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे में शमूलियत की दावत दी। वज़ीर ख़ारजा और श्रीलंका के हम मनसब ने आज कोलंबो में एक मुलाकात में इलाकाई राबते के फ़रोग़ के लिए सार्क को फ़ाल बनाने पर जोर दिया। सदर ने वाहिद कौमी निसाब तालीम पर अमल दरामद यकीनी बनाकर मुख्तलिफ तालीमी निज़ामों में फ़र्क दूर करने पर जोर दिया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हुकूमत ने इंतखाबात में पैसे के इस्तेमाल का फरसूदा निज़ाम ख़त्म करने का तहैया कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली के मसले के हल के लिए इक़दामात की निशानदेही के हवाले से मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया है। भारत में मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के खिलाफ सरापा एहतजाज किसानों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ तवील जदोजहद की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कराची में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान पाकिस्तान सुपर लीग का मैच जारी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे फरहान अली, सुपरवाइजर शोबा उर्दू कफील अहमद, मुदीर होम डेस्क गुलाम मुश्तबा मेमन, मुदीर फॉरेन डेस्क चौधरी ज़मीर अशरफ, मुदीर खेल नूर हुसैन चंद, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें मुशर्रफ रबाब, मुदीर आला गजनफर अजीज खोकर और निगरान आला मोहम्मद तारिक चौधरी। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तरसीयों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामे की टीम के साथ इमराना नाहिद और नईम जुबैरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।